मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, जलसा कमेटी, जलसा कमेटी, जलसा कमेटी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रीन मजलिस, ब्रदरन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकति वल अज़मति वल हुकमति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुइनुन नबियुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। समस्त प्रशंसा व तारीफ, गुणगान, गुणकीर्तन, गुणभाजन, आराधना, आराधना रब्बुल आलमीনের। অতঃপর হুজুরে আকরাম রহমতে আলাম নূরে মুজাসসাম মালিক ও হিল্লো হারাম সাহিবে লোহে কালাম মক্কি সরকার মদানী তাজদার সৈয়দ আবরার ওয়াকিয়ার बेकसों के कस, बेबसों के बस, बेसहारों के सहारा। बोलूं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस रसूल हश्मी की बरगाह में हम लोग दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिस रसूल की अमामा शरीफ को वक्त के कलंदर ने देखा तो कलम से कहा लिख, ताज वाले देख कर तेरा अमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही गोल वाला नूर का। उस रसूल हश्मी की बरगाह में हम लोग दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिस रसूल की शफाअत को वक्त के कलंदर ने देखा तो कलम से कहा लिख, वो जो अजमत शफाअत का शेर रहा उसकी इनायत पे लाखों सलाम। उस रसूल हश्मी की बरगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिस रसूल की नाखून की बिसरत को जब वक्त के कलंदर ने देखा तो कलम से कहा लिख, वक्त इमाम से मुराद क्या है? वक्त इमाम से मुराद मेरा इमाम, आप सभी का इमाम, हमारा रजा, आपका रजा, सबका रजा, अच्छा रजा, प्यारा रजा, आलिम रजा, फाजिल रजा, मुहद्दिस रजा, मुहक्किक रजा, मुदक्किक रजा, मुहर्रिक रजा, मुफर्रिक रजा, अशाह आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकमत इमाम आशिका मुहक्किक दौरा अल्लामा जमा फखरुल आया कसरुल एहसा मोतमदुल आलिया मुअल्लिल फकीहा ताजुल उलमा ताजुल हुकबा सिराजुल सुलहा सिराजुल फुकाहा साहिब फतहुल जमाम इमाम मशाइखुल फुका बाकियातुस सुल्ह हुज्जतुल कुल्ब कुस्त इश्क रसूल मुहिब आलत बुतुल आलिम नदिल फाजिल जलील मुहद्दिस अदिल शमसिल नाम लहन हरकसल आम कुतबतुस सलिकिन जुद्दतुल आरिफिन सिरातुल मुहद्दिसिन सुल्तानुल आशिकिन अल आलिम अल फाजिल अल मुहद्दिस अल मुहक्किक अल मुदक्किक अल मुहर्रिक अल मुफर्रिक अल मुशर्रि अशाह इमाम अहमद रजा खान फरमाते हैं ईद मुश्किल कुशाई के चमके हिलाल, ईद मुश्किल कुशाई के चमके हिलाल, नाखूनों की बसारत पे लाखों सलाम। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। वक्ता मोहम्मद समीम इस्लाम दलीली, वक्ता मोहम्मद समीम इस्लाम दलीली, नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। तो ब्रादर इस्लाम এরকম শের যদি আলা হযরতের বলি তো নবী পাকের মাথা মুবারক থেকে নিয়ে পায়ের নখ মুবারক পর্যন্ত প্রত্যেকটির শের আলা হযরত বর্ণনা করেছে। বলো সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। তো ব্রাদার কোরআন থেকে আয়াত পড়েছি, মহান আল্লাহ বলছেন কোরআন শরীফের মধ্যে হুয়াল্লাযী আরসালা, হুয়া জামির আল্লাযী ইসমে মৌসুল, আরসালা রাসূলাহু বিল হুদা ওয়া দীনিল হক, ইট ইজ হি who has sent a noble messenger with guidance and the true reliance। वही है जिसने अपने रसूल को भेजा दीन हक के साथ। अल्लाह बोलছেন তিনি আল্লাহ যিনি আপন রসুলকে প্রেরণ করলেন হেদায়েত ও সত্য দিন সহকারে। তো রসুলের নাম কি? रसूलेर नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद बाबे तफील का इसमें मफूल, हम्मदा
युहम्मिदु तहमीदन फहुवा मुहम्मिद व हुम्मिदा युहम्मिदु तहमीदन फहुवा मुहम्मद। हाँ, जिसका माना होता है जिसकी तारीफ बार बार की जाए, बोलो सुभान अल्लाह। तो ब्रदर इस्लाम, আমরা হচ্ছি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত। আর কোরআন শরীফে আল্লাহ বলছে যে হ্যাঁ সুন্নি মুসলমান হচ্ছে জান্নাতি দল, বলো সুবহানাল্লাহ। কোরআন আল্লাহ বলছে ইয়াউমা তাবিয়াতু উজু আহলে সুন্নাত ওয়া তাসওয়াদু উজু আহলে বদি। কোরআন শরীফ 4 পারা সূরা আল ইমরান 106 নম্বর আয়াত। ইয়াউমা তাবিয়াতু উজু ওয়া তাসওয়াদু উজু এর ব্যাখ্যা করছেন তাফসিরে দুররে মানসুর প্রথম খণ্ড 63 পৃষ্ঠা, তাফসিরে মাঝহারি দ্বিতীয় খণ্ড 116 পৃষ্ঠা, তাফসিরে ফতহুল কাদির, তাফসিরে কুরতুবী, তাফসিরে বাগাবী, তাফসির ইবনে কাসির ইত্যাদি তাফসিরের মধ্যে মহান রব্বুল আলামিন কোরআনের আয়াতের তাফসীর করতেছেন ইয়াউমা তাবিয়াতু উজু আহলুস সুন্নাত। হ্যাঁ, কাল মাহশরের ময়দানে যাদের চেহারা নূরময় হবে, আলোময় হবে, জ্যোতিময় হবে, তারাই হলো আহলুস সুন্নাত আর তারাই হলো আহলে জান্নাত, বলো সুবহানাল্লাহ। ওয়া তাসওয়াদু উজু আহলে বদি আর আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাত ব্যতিরেকে যত দল আছে, দেওবন্দি বলেন, ফারাজি বলেন, ওয়াহাবি বলেন, আহলে হাদিস বলেন, কাদিয়ানি বলেন, এদের চেহারা নিকৃষ্ট, কালো, কয়লা হবে। এর অর্থ হলো এরা জাহান্নামী দল। আর সুন্নিদের চেহারা নূরময়, আলোময়, জ্যোতিময়। কোরআন বলছে এর জন্য হবে কারণ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত হইল জান্নাতি দল, বলো সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। আমরা তো আলা হযরতের ভক্ত, তাই না? तो बोलছে बरेलीर आला हजरत आपने फैसला करून। तो आला हजरत बोलছেন तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, ए वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, बोलो सुभान अल्लाह। তো এই সুন্নি জামাতের প্রথম আকীদা হচ্ছে নবী আমার গায়বের সংবাদদাতা। এইজন্য কোরআনে আল্লাহ বলছেন ওয়া আল্লামাকা মালাম তাকুন তালাম 5 পারা সূরা নিসার 103 নম্বর আয়াত। হাবিব তুমি যা জানতে না আমি আল্লাহ তোমাকে সব শিখিয়ে দিলাম। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসিরে জালালাইন 87 নম্বর পৃষ্ঠার 3 নম্বর লাইনে বলা হয়েছে মিনাল আহকামে ওয়াল গায়বে, আল্লাহ নবীকে শরীয়তের বিধি বিধান ও গায়বের জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছে, বলো সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ বলতে সব শিখিয়ে দিলাম। আরে আমতলায় পড়া, জামতলায় পড়া, উর্দু পড়া, না পড়ে পালিয়ে আসা, রাত 12টায় 2টোর সময় উঠে লোকের গাছের ডাব চুরি করে খাওয়া, এই ডাব চোর বলছে নবী এ জানতো না, ও জানতো না, এখানে বলতে পারেনি, ওখানে বলতে পারেনি। মনে হচ্ছে যে আল্লাহ ওকে লিস্ট করার জন্য পাঠিয়েছে যে তুই যা, সবাই যখন রাতে ঘুমাবে রাত 2টার সময় উঠবি, ডাবের গাছে উঠবি, ডাব চুরি করে খাবি আর সারা দিন লিস্ট তৈরি করবি যে নবী কি কি জানতো না। এ ব্রাদারান ইসলাম, আপনাদেরকে বলতে চাই হাত ছাড়ুয়া বলেন আর পা ফাড়ুয়া বলেন আর ডাব চুরি করে খাওয়াকে বলেন যে কিয়ামত পর্যন্ত যদি ও লিস্ট করতে থাকে যে নবী এখানে বলতে পারেনি, এটা বলতে পারেনি, তো ওই একটি আয়াতে সব ফিনিশ হয়ে যাবে। আল্লাহ বলতেছেন ওয়াল্লামাকা মালাম তাকুন তালাম, বলে হাবিব তুমি যা কিছু জানতে না আমি আল্লাহ তোমাকে শিক্ষা দিলাম, বলো সুবহানাল্লাহ। তো সুন্নি আকীদা হচ্ছে নবী গায়বের সংবাদদাতা। দ্বিতীয় আকীদা হচ্ছে শবে বরাত পালন করা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের নিকটে জায়েজ, মুস্তাহাব ও মুস্তাহসান, বলে সুবহানাল্লাহ। দলিল কোথায় আছে? সহিহ ইবনে হিব্বান হাদিস নাম্বার 5665, শবে বরাত পালন করা জায়েজ। আর সুন্নাহ 512 নম্বর হাদিসে লেখা আছে শবে বরাত পালন করা জায়েজ, বলে সুবহানাল্লাহ। ব্রাদার ইসলাম একটা বক্তা বেরিয়েছে গোলগোলে হাত ছাড়ুয়া ওয়াহাবি মৌলভী। ওর নাম শুনলে ইবলিস শয়তান পর্যন্ত আস্তাগফিরুল্লাহ পাঠ করে। উঁচু অবস্থায় নাম নিতে ইচ্ছা হয় না, কিন্তু নাম না দিলেও চিনবেন না। ওর নাম হচ্ছে মুমতাজুল ইসলাম। এ বলছে যদি কেউ শবে বরাতে 100 রাকাত নফল নামাজ পড়ে আর দিনে রোজা রাখে, হালুয়া খায়, তো এর জন্যই ও জাহান্নামে যাবে, বলেন নাউজুবিল্লাহ। ব্রাদার ইসলাম আর বাইহাকি শরীফে লেখা আছে নবী পাক নিজেই নিজের বাড়িতে শবে বরাত পালন করেছে। তো আপনাকে বলতে চাই এই শবে বরাতে রোজা রাখার হুকুম কোন মোল্লা দিয়েছে, কোন মাস্টার, কোন ডাক্তার, কোন হাত ছাড়ুয়া, কোন পা ফাড়ুয়া? আপনাকে প্রমাণ করছি যে শবে বরাতে রোজা রাখা, রাত্রিতে ইবাদত করা এই ফরমান আমার রাসূলুল্লাহর, বলেন সুবহানাল্লাহ। ব্রাদার মুখের কথা কেন শুনবেন? আমরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত, আমরা মানে কোরআনকে, আমরা মানে হাদিস, ইজমা এবং কিয়াসকে। কোরআন ও হাদিস যেই দিকে সুন্নি মুসলমান সেই দিকে, বলেন সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। তো আসুন হাদিসের মধ্যে লিপিবদ্ধ আছে না নাই? আপনার হাদিস লিপিবদ্ধ আছে। হাদাসানা হাসান ইবনে আলী আল খাল্লালু, হাদাসানা আব্দুর রাজ্জাক আম্বা ইবনে আবি সাবরাতা, আন ইব্রাহিম ইবনে মুহাম্মাদিন, আন মুআবিয়া ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর, আন আবিহি
عن علي بن ابي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كانت ليله النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهرها فان الله ينزل فيها لغروب الشمس الى سماء الدنيا فيقول الا من مستغفر فاغفر له الا مسترزق فارزقه الا مبتلا فوافيه الا كذا حتى يطلع الفجر বলো সুবহানাল্লাহ। এই হাদিসটি কতখানা কিতাবে আছে? ইবনে মাজাহ শরীফ আরবি কিতাবুস সালাত হাদিস নাম্বার 1388 পেজ নাম্বার 198 প্রিন্ট দারুস সালাম রিয়াদ সৌদি আরব। এই হাদিসটি আপনার সুনান ইবনে মাজাহ জিল নাম্বার 1 হাদিস নাম্বার ইন্টারন্যাশনাল রেফারেন্স অনুযায়ী হাদিস নাম্বার 1451 এবং এই হাদিসটি আপনার সুনান ইবনে মাজাহ যেটা দেওবন্দ থেকে ছাপানো হয়েছে এবং বেরেলি শরীফ থেকে ছাপানো হয়েছে এবং বাংলাদেশ থেকে ছাপানো হয়েছে। সেই ইবনে মাজাহ শরীফ জিল নাম্বার 1 চ্যাপ্টার নেম বাবুন ফি লাইলাতিন নিসফি মিন শাবান। এই চ্যাপ্টারের মধ্যেও হাদিসটি লিপিবদ্ধ আছে। তাছাড়া হাদিসটি আপনার ইবনে মাজাহ শরীফ যেটা লেবাননের প্রিন্ট বাইরুতের প্রিন্ট পেজ নাম্বার 272 হাদিস নাম্বার 1388 এবং ইবনে মাজাহ শরীফ যেটা ভারতের প্রিন্ট তার পেজ নাম্বার 100 মিশকাত শরীফ ভারতীয় প্রিন্ট 115 পৃষ্ঠা বলে সুবহানাল্লাহ। আপনাকে একটা সৌদি আরবের বললাম, একটা ইন্টারন্যাশনাল প্রিন্ট বললাম, একটা ভারতের বললাম, একটা আপনার বাংলাদেশের বললাম, যেটা আছে আপনি গিয়ে মিলিয়ে নেবেন। আমার রাসূল ইরশাদ করেন ইজা কানাত লাইলাতুন নিসফি মিন শাবান, ও আমার উম্মতরা শুনে নাও, এই হাত ছাড়ুয়া বলছে রোজা রাখা যাবে না, ইবাদত করা যাবে না। তো আমরা সুন্নি, আমরা এই পা ফাড়ুয়াকে দেখবো না, আমরা দেখবো আমার নবী কি বলেছে। তো রাসূল পাক ইরশাদ করেন ও আমার উম্মতরা যখন শাবান মাসের 15 তারিখে রাত্রি আসবে ফাকুমু লাইলাহা, তো সেই রাত্রিতে তোমরা জাগরণ করে ইবাদত করো বলো সুবহানাল্লাহ। ওয়াসুমু ইয়াওমাহা, আর শবে বরাতের পরে যে দিনটা আসবে নবী বলছে সেই দিনে তোমরা রোজা রাখো। তো নবী যদি বলে রোজা রাখো, গোটা বিশ্বের মাস্টার ডাক্তার নায়ক খলনায়ক যদি বলে রোজা রাখা যাবে না, আমরা সেই দিকে যাব না, কারণ আমরা সুন্নি, কোরআন হাদিস যেই দিকে সুন্নি মুসলমান সেই দিকে বলো সুবহানাল্লাহ। ব্রাদারের ইসলাম, রোজা রাখলে কি হবে? আল্লাহ তাআলা রাসূল ইরশাদ করেন নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা শাবান মাসের 15 তারিখের রাত্রিতে প্রথম আসমানে মুতাওয়াজ্জা হয়ে বান্দাদেরকে ইরশাদ করেন ও আমার বান্দারা আলা মিন মুস্তাগফিরিন ফাগফির লাহু, আছো কোন এমন বান্দা যে আজকের রাত্রিতে নিজের গুনাহের জন্য মাফি চাইবে যে আল্লাহ তুমি আমার সমস্ত গুনাহকে maaf করে দাও আর আমি আল্লাহ তোমাকে maaf করে দেব বলো সুবহানাল্লাহ। আলা মুস্তারজিকুন ফারজুকুহু, আছো কোন এমন বান্দা, অনেকগুলো যুবক ছেলে আছে, ওর ইনকাম হয় না, ফ্যামিলি বেড়ে গেছে, আপনার টাকা পয়সার ইনকাম হয় না, বাড়িতে রিজিকের অভাব, আল্লাহ পাক শবে বরাতের রাত্রিতে নিজে এসে প্রথম আসমানে বান্দাকে বলে বান্দা আছো কোন বান্দা যে আজকের রাত্রিতে আমার কাছে রিজিক চাইবে, আমি আল্লাহ ফারজুকুহু তাকে রিজিক ভরিয়ে দেব বলে সুবহানাল্লাহ। আলা সালান ফাওয়াফিহি, আছো কোন এমন বান্দা শবে বরাতের রাত্রিতে আজকে কোন মুসিবতের আপনার হয়তো মুসিবতে গ্রেফতার আছে, হয়তো বেটা শান্তিতে নাই, বেটি শান্তিতে নাই, মা সুস্থ হয় তো বেটি অসুস্থ হয়ে যায়, বেটি সুস্থ হয় তো স্ত্রী অসুস্থ হয়ে যায়, বাড়িতে বালা মুসিবত লেগে আছে, কখনো ভূতের আসর আসছে, কখনো জিন ভূত লেগে আছে। আল্লাহ রাসূল ইরশাদ করেন শবে বরাতের রাত্রিতে কোন মুসিবতগ্রস্ত ব্যক্তি যদি আমার কাছে মুসিবত থেকে পরিত্রাণ চায়, আমি আল্লাহ তাকে মুসিবত থেকে পরিত্রাণ দিয়ে দেব বলে সুবহানাল্লাহ। আলা কাযা, আল্লাহু আকবার, আলা কাযা হাত্তা ইয়াতুল ফজর, এইভাবে আল্লাহ তাআলা ফজর পর্যন্ত বান্দাদেরকে বলতেই থাকেন বলো সুবহানাল্লাহ। তো ব্রাদার ইসলাম, শবে বরাত পালন করা চাইছিল আপনার এই রাত্রিতে রোজা রাখা যাবে কি যাবে না? এরা বলছে রোজা রাখার দলিল হলো বলছে কবর জিয়ারত করা কোন কিতাবে আছে, এবং এই রাতের ফজিলতটা কি আরেকটা হাদিস শুনেন। এই হাদিসটি লিপিবদ্ধ আছে আপনার حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي ومحمد بن عبد الملك أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن أبي حجاج عن يحيى بن أبي كثير عن عروة عن عائشة قالت لقيت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فخرجت أطلبه فإذا هو بالباقي رافع رأسي إلى السماء فقال يا عائشة أكنت تخافين أن يحلف الله عليك ورسوله؟ قالت قد قلت ما بذلك ولكني ظننت أنك أتيت بعد نسائك فقال إن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان لأكثر من عدد الشعر كنب الكلب بلو سبحان الله. الله أكبر. يا رسول الله. يا رسول الله. তো ব্রাদারের ইসলাম, এই হাদিসটি কতখানা কিতাব আছে? হাত ছাড়ুয়া জানে না, পা ফাড়ুয়া জানে না। এই জন্য বলি ওয়াহাবি যদি হয় ওর মধ্যে জ্ঞান থাকবে না, আর জ্ঞান যদি থাকে তো কোনোদিন ওয়াহাবি
হবে না, বলো সুবহানাল্লাহ। এই হাদিসটি লিপিবদ্ধ আছে সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নাম্বার 1389, পেজ নাম্বার 198, প্রিন্ট দারুস সালাম রিয়াদ, সৌদি আরব। এই হাদিসটি ইবনে মাজাহ শরীফ, সৌদি আরব থেকে ছাপানো, জিল নাম্বার 1, ইন্টারন্যাশনাল রেফারেন্স অনুযায়ী হাদিস নাম্বার 1452, এবং ইবনে মাজাহ শরীফ যেটা দেওবন্দ বেরেলি বাংলাদেশ থেকে ছাপানো হয়েছে, তার জিল নাম্বার 1, চ্যাপ্টার নেম বাবুন ফি লাইলাতুন নিসফি মিন শাবান, এই চ্যাপ্টারের মধ্যে হাদিসটি লিপিবদ্ধ আছে। এবং লেবানন বাইরুত থেকে ছাপানো ইবনে মাজাহ শরীফ, পেজ নাম্বার 272, হাদিস নাম্বার 1389 এর মধ্যে এই হাদিসটি লিপিবদ্ধ আছে। এই হাদিসটি মিশকাত শরীফ, ভারতীয় প্রিন্ট, 114 পৃষ্ঠা, 115 পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ আছে। 114 পৃষ্ঠার লাইন নাম্বার 25, 26, 27, 115 পৃষ্ঠার প্রথম নাম্বার লাইনের মধ্যে, বলো সুবহানাল্লাহ। এবং ইবনে মাজাহ শরীফ, আল্লাহু আকবার, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া গাউস। এছাড়া এই হাদিসটি এতগুলি কিতাব এবং ইবনে মাজাহ শরীফ যেটা ভারতীয় প্রিন্ট, তার পেজ নাম্বার 100 এর মধ্যে লিপিবদ্ধ আছে যে শবে বরাতের রাত্রিতে মা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা জগৎ জননী মা তিনি বলছেন, আমি দেখলাম রাসূল পাক বিছানায় নেই, ফাখারাজতু আতলুবহু, তো নবীকে আমি খোঁজার জন্য বের হলাম। খুঁজতে 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 দেখি জান্নাতুল বাকিতে নবী আমার হাতকে বেঁধে মাথাকে উপরের দিকে করে দাঁড়িয়ে আছে, বলো সুবহানাল্লাহ। তো নবী আমার দেখলেন আয়েশা হাজির, তো নবী পাক বললেন, আয়েশা তুমি কি মনে করেছো যে আল্লাহ রাসূল তোমাকে ধোঁকা দিয়েছে? আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলে, না ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি এরকম ভাবিনি, আমি ভাবলাম হয়তো আপনি অন্য কোন স্ত্রী গৃহে প্রবেশ করেছেন। নবী বলছে, আয়েশা তুমি কি জানো আজকের রাত্রিটা কোন রাত? নবী বলছেন, হাযিহি লাইলাতুন নিসফি মিন শাবান, এ আয়েশা শুনে নাও, আজকের রাত্রিটা হলো শবে বরাত, বলো সুবহানাল্লাহ। আজকের রাত্রিটা হলো শবে বরাত। একটা গোত্র আছে আপনার সৌদি আরবে, গোত্রের নাম হলো কলব গোত্র। নবী বলছে কলব গোত্রে যতগুলো মেষ আছে, যতগুলো ছাগল আছে, এই ছাগলের যত চুল আছে, এই চুল অপেক্ষা বেশি জাহান্নামী ব্যক্তিকে আল্লাহ জান্নাত জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ দিয়ে জান্নাত দান করে, বলে সুবহানাল্লাহ। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ইয়া রাসূলুল্লাহ। তো ব্রাদারিন ইসলাম, বানু কাল গোত্রের মধ্যে অনেকগুলো ছাগল আপনার লালিত পালিত হতো। তো নবী বলছে, আয়েশা বানু কাল গোত্রের মধ্যে যত ছাগল আছে, ছাগলের যত চুল আছে, এই চুল অপেক্ষা বেশি জাহান্নামী ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ দিয়ে আল্লাহ জান্নাতে পাঠান। এবং এই রাত্রিতে বেশি বেশি করে কবর জিয়ারত করা আমার রাসূলুল্লাহর সুন্নাত, বলে সুবহানাল্লাহ। তো ব্রাদারিন ইসলাম, তো বোঝা গেল শবে বরাতের রোজা রাখা যায়। এই রাত্রি ফজিলতটা কি? আল্লাহ সবাইকে মাফ করে নেয়। হাত ছাড় ওদের হাদিস পড়তে জানে না গো, পাবে কি করে? ব্রাদারিন ইসলাম, ওর চোখে ছানি পড়ে গেছে, আর না হলে ছোট থেকে মাদ্রাসায় ভালোভাবে পড়েনি, আর না হলে আপনার চিটারি করে পালিয়ে এসছে, আর না হলে পড়তেও পারে কিন্তু পাক্কা বদমাস। আবু জেহেল জানতো যেটা আল্লাহর নবী, আল্লাহর রাসূল, তবুও মান্য করেনি। সেই মতো কিছু মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে, হাদিস থাকার পরে অস্বীকার করছে, আবু জেহেলের ন্যায়। ব্রাদারিন ইসলাম, তো আমি বলবো তোমাদেরকে একটা সুপরামর্শ দিচ্ছি, তোমার চোখে যদি ছানি পড়ে নেপাল গিয়ে ডাক্তার দেখিয়ে অল্প খরচে চোখে ছানি উঠিয়ে এসো। আর যদি ইমানে ছানি পড়ে তো বেরেলি শরীফ গিয়ে শাহজাদা তাজুস শরিয়ার হাত থেকে ইমানের ছানি উঠিয়ে এসো, তুমি নবীর শান দেখতে পাবে, বলে সুবহানাল্লাহ। আল্লাহু আকবার, ইয়া রাসূলুল্লাহ। তো ব্রাদারিন ইসলাম, ইয়া আলী, তো ব্রাদারিন ইসলাম, এই রাত্রিতে আরেকটা হাদিস শুনে নেন। এই হাদিসটি লিপিবদ্ধ আছে সুনান ইবনে মাজাহ, জিল নাম্বার 1, হাদিস নাম্বার 1390, 1088 হলো, 89 হলো, 1390, অর্থাৎ 1390 নম্বর হাদিস, পেজ নাম্বার 198, প্রিন্ট দারুস সালাম রিয়াদ, সৌদি আরব। তাছাড়া হাদিসটি লিপিবদ্ধ আছে আপনার সুনান ইবনে মাজাহ, যেটা সৌদি আরব থেকে ছাপানো হয়েছে, তার জিল নাম্বার 1, হাদিস নাম্বার 1453 এর মধ্যে এই হাদিসটি লিপিবদ্ধ আছে। মিশকাত শরীফ, ভারতীয় প্রিন্ট, 115 পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ আছে। হাদাসানা রাশিদ ইবনে সাঈদ ইবনে রাশিদ ইবনে রামলিয়ু, হাদাসানা ওয়ালিদ ইবনে লাহায়াতা, আন দাহাক ইবনে আইমানা, আন দাহাক ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আরজাবিন, আন আবি মুসা আল-আশআরি, আন রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম قال ان الله لا يطلع في ليله النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه الا للمشركين او مشاهدين। এই হাদিসের মধ্যে রাসূল পাক বলেন যে শবে বরাতের রাত্রিতে যতজন মানুষ আল্লাহর কাছে মাপ চায়, আল্লাহ সকলকে মাফ করে দেন, ইল্লা লিল মুশরিকিন আও মুশাহিদিন, শুধু দুইজন ব্যক্তি ব্যতীত। ওই দুইজন ব্যক্তিকে যাদেরকে শবে বরাতে মাফ করা হয় না, আল্লাহ রাসূল
ইরশাদ করেন, একটা হলো মুশরিক, যে শিরিক করবে তাকে মাফ করা হবে না, কারণ শিরিকের প্রসঙ্গে কোরআন শরীফ সূরা নিসা আয়াত নম্বর 48 এর মধ্যে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, ইন্নাল্লাহা লা ইয়াগফিরু আন ইউশরাকা বিহি ওয়া ইয়াগফিরু মা দুনা যালিকা লিমান ইয়াশা। নিশ্চয় আল্লাহ পাক শিরককারী গুনাহ কখনো maaf করবেন না, আর শিরক ব্যতীত অন্য কোন গুনাহ হলে আল্লাহ চাইলে maaf করবেন, বলো সুবহানাল্লাহ। আল্লাহু আকবার। या रसूल अल्लाह, ओली का दामन नहीं छोड़ेंगे, अबू हनीफा का दामन नहीं छोड़ेंगे, सुन्नी का दामन नहीं छोड़ेंगे, ओली का दामन नहीं छोड़ेंगे, अदा का दामन नहीं छोड़ेंगे। तकबीर। আল্লাহু আকবার। তো ব্রাদারের ইসলাম, দুইজন ব্যক্তির মধ্যে একজন শিরককারী ব্যক্তি আর মুশাহিদিন, দ্বিতীয়জন ব্যক্তি হলো মুশরিক। যে দ্বিতীয়জন ব্যক্তি হলো মুশাহিদিন মানে হিংসাকারী ব্যক্তি। একজন ব্যক্তির মধ্যে যদি হিংসা থাকে, ভাই ভাইয়ের সঙ্গে হিংসা, বোন বোনের সঙ্গে হিংসা, মৌলবীকে দেখলে হিংসা হয়, তালিবে ইলমকে দেখলে হিংসা হয়, আপনার আলিমকে দেখলে হিংসা হয়, আল্লাহর রাসূল ইরশাদ করেন, যার মনের মধ্যে হিংসা থাকবে আল্লাহ তাকেও maaf করবেন না, বলো সুবহানাল্লাহ। তো ব্রাদার, সংক্ষিপ্ত বলে দিই, এই দিনে আমাদের মা বোনেরা হালুয়া তৈরি করে। কি করে? হালুয়া। তো হালুয়া এক শুট করে না, তো ওদের গ্রামে হয় না, ওরা খায় না, ওদের গ্রামে হয় না, ওদের শহরে হয় না, ওদের এলাকায় হয় না, ওদের মা বোন তৈরি করতেও জানে না। কারণ যদি ওর মা জানতো তো ওর পিঠে শিখতো, তো ওর মাই তো জানে না, তো পিঠে কি করে শিখবে? আলহামদুলিল্লাহ, এটা সুন্নিদের প্রত্যেকটা মা বোন জানে হালুয়া তৈরি করতে, বলো সুবহানাল্লাহ। তো হালুয়া খাওয়া হাদিস শরীফে আছে কি নাই? এরা বলছে নাই। ওর আপনার বাপ ওই ইসমাইল তাহলিবের কথা শুনে বলতেছে, ওই কাসিম নানকদের কথা শুনে বলতেছে, ওই খলিল আহমদ আমিরাঠির কথা শুনে বলতেছে, ওই আপনার আশরাফ আলী থানভীর কথা শুনে বলতেছে। তারা মাযহাব মানে না, ইমাম মানে না, কিন্তু ইবনে তাইমিয়াকে মানে, ওই খলিল আহমদ আমিরাঠিকে মানে, ওই ইসমাইল তাহলিবিকে মানে। ব্রাদার, জেনে রাখবেন, মুসলমান হতে গেলে মাযহাব মান্য করা জরুরি। মুসলমান মাযহাব অস্বীকার করে পৃথিবীর বুকে কোন ব্যক্তি মুসলমান হতে পারে না, বলে সুবহানাল্লাহ। আল্লাহু আকবার। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া আলী, या रसूल अल्लाह, ইয়া রাসূলুল্লাহ। ব্রাদার ইসলাম, दामन अबू हनीफा का दामन। তো ব্রাদার ইসলাম, কোরআন ও হাদিস থেকে ইজমা ও কিয়াস দিবালোকের ন্যায় প্রমাণিত। তাই আপনাদেরকে বলতে চাই, মুসলমান হতে গেলে তাকে সর্বপ্রথম আপনার মাযহাব মানতে হবে, ব্রাদার ইসলাম। তো হালুয়া খাওয়া হাদিসে আছে না নাই? শুনেন, দলিল কোথায় আছে? ব্রাদার ইসলাম, যারা বলছে হালুয়া খাওয়া নাই, যে ওয়াহাবিরা, আমি বলবো এখন সাবালক হয়নি, এখন নাবালক আছে। আরে হালুয়া খেলে এখন দাঁতের দরকার, সাবালক হতে হবে। তো ওয়াহাবির জগৎটা হলো আদাত, এরা এখন সাবালক হয়নি, নাবালক আছে, যার জন্য হালুয়ার দলিল খুঁজে পায় না। তাই আমি সেই সমস্ত ওয়াহাবিদেরকে মুহাব্বতের ডাক দিয়ে বলবো, কমসে কম করে সুন্নি গওস ও খাজা রাজার মাদ্রাসায় গিয়ে বুখারী শরীফটা পড়া শিখে নাও। আল্লাহর কসম করে বলি, তুমি যদি বুখারী পড়তে শিখে যাও, আর শিরকের ফতোয়া দিবে না, সবসময় মুহাব্বত ও ভালোবাসার ফতোয়া দিবে, বলে সুবহানাল্লাহ। কারণ সুন্নি আল্লাহু আকবার, কারণ সুন্নি মাদ্রাসায় শুধু হাদিস বুখারী পড়া হয় না, আর বুখারীর সঙ্গে সঙ্গে ইশকে রাসূল, মুহাব্বত ও ভালোবাসার পাঠ পড়ানো হয়, বলে সুবহানাল্লাহ। তো হালুয়ার দলিল কতগুলো আছে নোট করে নেবেন। বুখারী শরীফ লেবানন ভারতের প্রিন্ট, পেজ নাম্বার 1347, বুখারী শরীফ ভারতীয় প্রিন্ট, দ্বিতীয় খণ্ড 817 পৃষ্ঠা, হাদিস নাম্বার 5431, এবং এই হাদিসটি আপনার মুসলিম শরীফ লেবানন ভারতের প্রিন্ট, পেজ নাম্বার 610, মুসলিম শরীফ ভারতীয় প্রিন্ট 479 পৃষ্ঠা, এবং এই সেম হাদিসখানা আপনার মিশকাত শরীফ ভারতীয় প্রিন্ট 364 পৃষ্ঠা। ওয়াহাবি চলে আসো, 364 পৃষ্ঠা না থাকলে দুইখানা হাত কেটে দেবো, আর যদি থাকে তো তুমি তৈরি হয়ে যাও হাত কাটার জন্য, বলে সুবহানাল্লাহ। 364 পৃষ্ঠা, হাদিস নাম্বার 3999, এবং এই হাদিসটি আপনার সুনানে তারমি হাদিস নাম্বার 2119 এর মধ্যে লিপিবদ্ধ আছে। হাদিসটি আপনার তিরমিজি শরীফ হাদিস নাম্বার 1831, মুসলিম শরীফ হাদিস নাম্বার 1474, বুখারী শরীফ হাদিস নাম্বার 6972, বুখারী শরীফ দ্বিতীয় খণ্ড হাদিস নাম্বার 5599, 5515, 5599, এবং এই হাদিসটি আপনার মুসনাদে আহমদ হাদিস নাম্বার 24316, বলো সুবহানাল্লাহ। এতগুলি হাদিসের মধ্যে লিপিবদ্ধ আছে। কি লিপিবদ্ধ আছে? আর আয়েশা ক্বালাত কানা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইউহিব্বুল হালওয়া ওয়াল আসল। মা আয়েশা সিদ্দিকা জগৎ জননী মা বলেন যে আমার নবী সবথেকে বেশি যেটা পছন্দ করতেন তার নাম মধু এবং হালুয়া, বলে সুবহানাল্লাহ। তো
তো ব্রাদারিন ইসলাম, হালুয়া এমন একটা বিষয়, বাংলাতে বলে হালুয়া, ফার্সিতে বলে হালুয়া, উর্দুতে বলে হালুয়া, হিন্দিতে বলে হালুয়া, ভারতের লোক বলে হালুয়া, বাংলাদেশে বলে হালুয়া, তুর্কিস্তান বলে হালুয়া, ফিলিস্তিন বলে হালুয়া, জগতের মানুষ বলে হালুয়া, বলে সুবহানাল্লাহ। তো হালুয়া খাওয়ান বলছে না জায়েজ। আপনাকে সুলতানপুরের সরজমিন থেকে, সুলতানপুরের ছাত্র হয়ে চ্যালেঞ্জ করতেছি, আজ পর্যন্ত কোনো ভ্রান্ত মতবাদ পোষণকারীর পক্ষে হালুয়া খাওয়াকে দলিলের আলোকে না জায়েজ বা শিরক প্রমাণ করা সম্ভব হয়নি। কিয়ামত পর্যন্ত কোনো ওয়াহাবীর পক্ষে না জায়েজ বা শিরক প্রমাণ করা সম্ভব হবে না, বলে সুবহানাল্লাহ। ব্রাদার, হালুয়া খাওয়া নাজায়েজ নয়, হালুয়া খাওয়া বিদআত নয়, হালুয়া খাওয়া শিরক নয়, হালুয়া খাওয়া আমার রাসূলুল্লাহর সুন্নাত, বলে সুবহানাল্লাহ। ব্রাদার, কালকে আপনাকে কোন প্রশ্ন করবে যে হ্যাঁ শামীম হাদিস বলে গেল কানা ইউহিব্বুল হালওয়া ওয়াল আসাল, নবী পাক মধু এবং হালুয়া পছন্দ করতেন, তো নবীর দাঁত ভেঙেছিলেন তাই পছন্দ করতেন। এজন্য বলতে পারে তো ওয়াহাবী পেটে লাত মেরে বলবেন, আরে ওয়াহাবী কানা ইউহিব্বুল হালওয়া ওয়াল আসাল, এটা গ্রামার হচ্ছে ইউহিব্বু ফেলে মুজারে, আর কানা যখন ফেলে মুজারায় দাখিল হয় তখন হয় ইস্তেমরারি, আর ইস্তেমরারি মানে হয় দাঁত ভাঙাকালীন নয়, দাঁত ভাঙুক বা না ভাঙুক সর্বদা নবী পছন্দ করতেন মধু এবং হালুয়া, বলে সুবহানাল্লাহ। ব্রাদারিন ইসলাম, তাই বলে এই সমস্ত বক্তা শোনার বক্তব্য শোনা বাদ দেন। যে বক্তা নবীর বাপ মাকে জাহান্নামী বলে, যারা বলে নবীর বাপ মা জাহান্নামী, এই সমস্ত বক্তাকে তালাক দিতে হবে। দেওবন্দের একজন গুরু, আপনার নাম হলো আশরাফ আলী থানভী, ওকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে নবী ইলমে গায়েব জানে কিনা, তো মানে না, তো ভালো করে বললে হয়। তো হিফজুল ইমান 8 পৃষ্ঠা, আর 8 পৃষ্ঠা না তাহলে 8 লাখ টাকা মিষ্টি করে দেবো। 8 পৃষ্ঠায় ও বলছে अगर बा कौले जायद सही हो तो इस गायब से मुराद बाज गायब है या कुल गायब। ওকে জিজ্ঞাসা করছে আশরাফ আলী থানভীকে যে নবী গায়েব জানবে কিনা, জানে কিনা, তো বলছে যদি জায়েদের কথাটা সঠিক হয় তো এই কথা থেকে নবী কিছু গায়েব জানে না অনেক, अगर बाज उलूम गायब मुराद है तो इसमें हुजूर ही की क्या तखसीस है, ऐसा इल्म गायब तो जायद उमर बल्कि हर सभी मजनून बल्कि जमे हुआ हायवानात और बहाइम के लिए भी हासिल है, बोलो नाउजुबिल्लाह। বুঝতে পারলেন না কিভাবে বলছে যে যদি কিছু নবী ইলমে গায়েব জানে তো নবীর কি এমন বিশেষত্ব আছে। দেওবন্দি ওয়াহাবীর বাপ বলছে যে এরকম ইলমে গায়েব, নবীর মতো ইলমে গায়েব জায়েদও জানে, পাগলও জানে, বাকারও জানে, প্রত্যেকটা জীব জন্তুতেও জানে, বলুন নাউজুবিল্লাহ। বলুন মুসলমান, যদি আমার রাসূলুল্লাহর ইলমে গায়েবকে একটা জন্তুর সঙ্গে, একটা পাগলের সঙ্গে, একটা শয়তানের সঙ্গে তুলনা করলে মুসলমান থাকবে? মুসলমান থাকবে না। সুতরাং এই কথা বলার জন্য এই ব্যক্তি হয়ে গেল কাফির, আর এই কুফরি বাক্য শোনার পর, জানার পর যে একে মুসলমান মনে করবে সেও ব্যক্তি হয়ে যাবে আপনার কাফির। ব্রাদারান ইসলাম, তো আশরাফ আলী থানভীকে আজ দেওবন্দের আল্লাহর ওলি মানে, আজকে আশরাফ আলী থানভীকে আহলে হাদিস নিজের পীর মানে, আর ইমামে আহলে সুন্নাত কি মানে? आले हजरत बजो सुनो, इमाम अहले सुन्नत बजो सुनो, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। अशरफ अली थानवी तुम्हें कौन खातर मुलाई, আমি আহমদ রাজা দেখার প্রয়োজন না। খলিল আহমদ আম্বেরজি তুমি কোন গাছের ডাল, আমি আহমদ রাজা দেখার প্রয়োজন নাই। কাসেম নানুদ্দিন তুমি কোন গাছের শিকড়, আমি আহমদ রাজা দেখার দরকার নাই। তুমি কত বড় আলিম, আমি আহমদ রাজা জানি না। তুমি কোন মাদ্রাসায় পড়েছো, আমি আহমদ রাজা জানি না। আমি আহমদ রাজা জানি যদি তুমি আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসূলের ওয়াফাদার হও, আমি আহমদ রাজা তোমার গোলাম হয়ে যাব। আর যদি তুমি আল্লাহ আল্লাহ রাসূলের দুশমন হও, তোমার গর্দান কেটে আলাদা করে দেব, বলে সুবহানাল্লাহ। তো ব্রাদারিন ইসলাম, সুন্নি জামাতের আকীদা হচ্ছে নবী গায়েবের সংবাদদাতা। তো ব্রাদারিন ইসলাম, আজকে আপনার যেমন ভাদ্র মাসের সময় দেখবেন যখন মরা গরু পড়ে থাকে তো 10-12টা কুকুর যেমন ঝাঁপিয়ে পড়ে, মিলাদুন নবী এলে ওয়াহাবীরা আপনার এরকম ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে আর শিরক আর বেদাতের ফতোয়া দেয় আর বলি নবী এটা জানতো না, এটা জানতো না, ওটা জানতো না। তো ব্রাদারিন ইসলাম, একটা তাকবিয়াতুল ইমান একটা কিতাব আছে আমার কাছে, ওই কিতাবের মধ্যে বলছে, লাইব্রেরিতে বইতে আছে 50 পৃষ্ঠায় বলছে যে जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मुख्तार नहीं, बोलो नाउजुबिल्लाह। মানে যার নাম মোহাম্মদ এবং আলী তার কোনো জিনিসের পাওয়ার নাই। তাহলে বলুন তো বাপজি, নবীকে যদি কোনো পাওয়ার না থাকে তো চাঁদটাকে টুকরো করেছিল দেওবন্দের বাপ, সূর্যটাকে ফিরিয়ে নিয়েছিল আহলে হাদিসের বাপ। শুনেন, আমার নবী যখন দুনিয়ায় এলেন, আল্লামা জালালউদ্দিন সুয়ুতি খাসাইস কুবরা কিতাবের মধ্যে লিখছেন, কাবাজা মুহাম্মাদুন আলা দুনিয়া কুল্লিহা, পুরো দুনিয়াতে মুস্তাফার চর্চা হয়ে গেল।
তো চাঁদ ডান দিকে ঝুঁকে যায়, হাতকে বাম দিকে করে চাঁদ বাম দিকে ঝুঁকে যায়। এই জন্য তো ইমামে আহলে সুন্নাত আলা হযরত বলছেন চাঁদ ঝুঁক जाता जिधर उंगली उठाते हैं महद में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। बोलो सुभान अल्लाह। আরে নবীর ইশারায় আঙ্গুল যেদিকে যায় চাঁদ সেদিকে ঝুঁকে পড়ে। তাই আপনাদের ইসলাম এই নবী মুস্তাফা যখন বড় হয়েছেন, নবুয়তের এলান করেছেন, হাবিবে ইয়ামিনী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি আল্লাহর নবী, তো চাঁদকে দু টুকরো করে দেন। আমার নবী মুস্তাফা আঙ্গুলের ইশারা করলেন, চাঁদ দুই টুকরা হয়ে গেল। এই নবী মুস্তাফা সাহাবার জমিনে বসে আছেন, শেরের কথা মৌলা আলী আরাম করছেন। আলীর নামাজে আসর কাজা হয়ে গেল। আলী কান্ত নাসিমুর রিয়াদের মধ্যে হাদিস, আলী কান্না করতে লাগলেন। আলীর চোখের পানি নবী মুস্তাফা নুরানি চেহারাতে পড়লো। নবীর চেহারা নুরানি চেহারায় পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নবী আমার বলে, আলী কি ব্যাপার, কান্না কেন করছো? নবী আলী বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার মহব্বতে আপনার প্রেমে আমার নামাজে আসর কাজা হয়ে গেল। নবী বলে, আলী আমি হলাম মুখতারে কুল, আমি হলাম মালিকে কুল আল্লাহ, আমি চিন্তা নিও না, আমি আঙ্গুলের ইশারা করব, তা সূর্য ফিরে চলে আসবে। আকাশ বাতাস সাক্ষী আছে, চন্দ্র সূর্য সাক্ষী আছে, আলী সাক্ষী আছে, আমার আল্লাহ সাক্ষী আছে। নবী আঙ্গুল উঠিয়েছে, আল্লাহ ডোবা সূর্যকে ফিরিয়ে দিয়েছে। তাই ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমদ রাজা বলছেন, সূরজ উল্টে পাও পাল্টে চাঁদ ইশারা से हो जा, सूरज उल्टे पाँव पलटे चांद इशारा से हो जा, अंधे नजदीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। बोलो सुभान अल्लाह। আলা হযরত বলেন, আরে সূর্য ফিরে চলে আসে, চাঁদ দুই টুকরা হয়ে যায়। এই না অহন্তরা যদি ওয়াহাবি তোরা বলছিস নবীকে কোনো পাওয়ার নাই, দেওবন্দি তোরা বলছিস নবীকে কোনো পাওয়ার নাই, দেখ নবীর পাওয়ার। সূর্য ফিরে চলে আসে, চন্দ্র দুই টুকরা হয়ে যায়, আর কিয়ামতের ময়দানে মুস্তাফা জানে রহমত পাহাড় সমতুল্য পাপীকে জান্নাতি বলে দেবে, আমার আল্লাহ তাকে জান্নাতি বানিয়ে দেবে। বলো সুবহানাল্লাহ। তার তো বেরেলির ইমাম আলা হযরত বলেন, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक के हबीब यानी मुहिब व महबूब में नहीं मेरा तेरा। बोलो सुभान अल्लाह। ইমাম আহমদ রাজা নবীর প্রেম শিখিয়েছেন, ইমাম আহমদ রাজা নবীর মোহাম্মত শিখিয়েছেন, ইমাম আহমদ রাজা নবীর ভালোবাসা শিখিয়েছেন। এই ইমাম আহমদ রাজা মদিনা শরীফ গিয়ে বলছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ আপনি তো জিন্দা, আমি আলা হযরত আমার আকীদা, আপনি তো হাজির ও নাজির, আমি আলা হযরত আমার আকীদা, আপনি গায়বের সংবাদদাতা, আমি আলা হযরত আমার আকীদা। ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার দিদার ছাড়া আলা হযরত থাকতে পারে না, একবার দেখা দেন। আলা হযরত বারবার ইলতিজা করেন, দেখা হয় না। শেষের বেলা আলা হযরত বলেন, कोई क्यों पूछे तेरी बातें रज़ा तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं अहमद রাজা, তোমার কথা মুস্তাফা কেন শুনবে, তোমার মতো হাজারো কুত্তা তো মদিনার গলিতে গলিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আহমদ রাজা যখন নিজেকে মদিনার কুকুর থেকে ছোট খাটো মনে করেছে, আলা আমার মুস্তাফা রওজা মুবারক থেকে বের হয়ে আলা হযরতের সামনে এসে বলছেন, চলে আসছেন বেরেলির কালান্দার মুস্তাফাকে দেখার পরে বলছেন, তু জিন্দা হে ওয়াল্লাহ, তু জিন্দা হে ওয়াল্লাহ, মেরে চশমে আলম से छुप जाने वाला। আল্লাহর কসম করে বলি, ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি জিন্দা, আপনি জিন্দা, আপনি জিন্দা, শুধু আমাদের চোখের আড়ালে হয়ে গেছেন। বলো সুবহানাল্লাহ। তো বোঝা গেল কি, যদি আলা হযরত যদি ভালো না হতেন তো নবী আমার দেখা দিতেন না। তো আজ কোনো ওয়াহাবির মধ্যে কোনো ওলি নাই, কোনো ফারাজের মধ্যে কোনো ওলি নাই। আর আপনাকে ডায়লগ কি দিবে ভাবছি, যে ওয়াহাবির বাড়িতে যে বাচ্চা জন্ম নেয় সেটাও নাকি আল্লাহর ওলি জন্ম নেয়। বলেন নাউজুবিল্লাহ। গৌস পাক মায়ের পেটের ওলি এটা বিশ্বাস করে না, আর ওর বাড়িতে বাচ্চা নিলে জন্ম নিলে নাকি আল্লাহর ওলি জন্ম নেয়। তো আমি শামীম বললাম যে ওলি নয় রে ওয়াহাবি, তোর বাড়িতে যে বাচ্চা জন্ম নেয় ওটা জারুর সন্তান জন্ম নেয়। কেন? কারণ আমার আল্লাহ বলেছেন উতুল্লিন বাদা যালিকা জানিম, পারা নাম্বার 29 সূরা নাম্বার 68 সূরা কালাম আয়াত নাম্বার 13 এর মধ্যে, যে যারা নবীর সঙ্গে বিয়াদবি করে তার জন্মের দোষ থাকে, তার জন্মের দোষ। তো যারা বলছে নবী মরে গেছে, যে বলছে নবী গায়েব চলে না, যে বলছে নবী হাজির নাজির নয়, যে বলছে নবী কিয়ামতে নিজেই ভ্যালভ্যাল করে তাকাবে, যে বলছে নবীর কোনো পাওয়ার নাই, এরকম মানুষের সন্দেহ নাই। আল্লাহর কসম করে বলছে 100% গ্যারান্টি দিয়ে যারও সন্তান নিয়ে জন্মের দোষ আছে। এখান থেকে আমার বক্তব্য ইতি করলাম। আমার আলা হযরত বলেন, জমিন ও জামা तुम्हारे लिए, मकीन ও মাকা तुम्हारे लिए, चुनी ও चुना तुम्हारे लिए, दहन में जुबा तुम्हारे लिए, सबा ও चले बाग ও फले, फूलों खिले दिन हो भले, लेवा के तले सना में खिले रजा की जुबा तुम्हारे लिए, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।